जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भल थे। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने समस्त बहुत सुंदर भाव में क्वेश्चन अटेंड कर पूर्व मुझे कहवाक चाहूँगी आपण मैंने चाहिए मोर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्ञानप्रभा व्हाट्सएप ग्रुप रे जोड़ी हो पारे जहाँ डिस्क्रिप्शन में देदेवी लिंकटा टीजीटी ग्रामर ग्रुप अच्छे तो गोटे ग्रुप मुझे प्रोवाइड करुँचे दुईटा ग्रुप करने संभव हो पारनी आपण मैंने चाहिए जोड़ी हो पारे और किसी पिला रिक्वेस्ट थी कि प्लीज रैंक काढ़ु जेहेतु 500+ पिला एग्जाम दौरान रैंक काढ़ा बहुत असंभव मन दुख कर किसी ना एमती समस्ते आम सफलता मार्ग आगे चलवा पढ़ा कर्म करवा समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने फुल मार्क रखते से धन्यवाद जो मैंने गोटे दी मैंने कम रखते से बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने क्वेश्चन अटेंड कर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट थी कि आम किसी क्वेश्चन बुझीपारूँ डिस्कसन करने सरी व्यस्त बहुल भितर मुझे आनीपार नी चलतु डेरी नक क्वेश्चन देखा शेष पर्यटन देखिए बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी हिं आम ओटीटी हो टीजीटी एलटीआर ओटीटी सबुत मानने यही पीड़ा किटा आसूसी से आपने स्किप करेंगे शेष पर्यटन देखिए जब भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे। चलते प्रथम क्वेश्चन देखा। प्रथम क्वेश्चन देती हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किए प्रपोज मैंने ये थ्योरीटा कहार थिला बीएफ स्किनर ना इभान पावलोव ना थर्नडाइक ना आल्बर्ट बांदुरा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आसला माने आम समस्त जानी सारे कि ना इभान पावलोव नुहे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कर ना इभान पावलोव माने सी कौन कुकुर आउ घंटी उभय कुकुर डग आउ घंटी जो बेल तारी उपरे माने ये परीक्षाटा करथिले माने कुकुर घंटी और लाल परीक्षा करथिले नुहे कि आमको जमी आम जमी भात डाली आलू भत्ता डेली खाइले भल लगुनि से कुकुर पशु मानकर कौन पशु मानकर मांस हो माछ हो यही टाइप गोटे इच्छा नुहे कि से घंटी माध्यम कुकुर को माने माने कुकुर पर परीक्षा करथिले घंटी माध्यम है। तापर हम देखिए बीएफ स्किनर करथिले बीएफ स्किनर हम समस्त जानछे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी करथिले ना बीएफ स्किनर इथरे से कौन पुरस्कार और दंड तांकर थिला पुरस्कार और दंड आम कौन बुझिले पावलोव करुथिला कुकुर घंटी कुकुर लाड़ उपर परीक्षा करथिले ना किए ना पावलोव। स्किनर कौन थिला ना रेनफोर्समेंट आउटा पनिशमेंट पुरस्कार आउटा दंड नुहे कि ये माने एथरे पुरस्कार दंड दे शिक्षामणि कर थंडाईकर कौन थिला थंडाईकर थिला आम जाने ट्रायल एंड एरर नुहे कि ट्रायल एंड एरर माने करी शिखा भूल ही माने कौन ठीक हे। ट्रायल एंड एरर लर्निंग से जड़ित किए ना बिल्ली सी क्या ना क्याट है। स्किनर करथिले मूषा उपरे रियाक्ट है। पावलोव करथिले डग उपरे स्किनर करथिले कौन रियाट उपरे ठंडाई करथिले क्याट उपरे क्या उपरे ना बिल्ली उपरे करथिले नुहे कि बिल्ली को जो पजल बक्स रखी परीक्षा करथिले। तापर आल्बर्ट बांदुरा थिले कि सोशल लर्निंग रो थ्योरी थिले क्या सोशल लर्निंग थ्योरी थिला और ऑब्जर्वेशन लर्निंग सब जड़ित थिले किए ना आल्बर्ट बांदुरा जी कि माने पिला को बेबोडल मोस्ट इंपोर्टेंट बेबोडल फाउंडर के जदि बेबोडल थ्योरी कहार बेबोडल है। आल्बर्ट बांदुरा भी थिला ना बेबोडल भी थिले कहार ना आल्बर्ट बांदुरा है ना ताले हमर राइट आंसर कौन जो इभान पावलोव। तापर 2 नंबर क्वेश्चन को आम देखा 1 नंबर बी होगा 2 नंबर क्वेश्चन व्हिच एनिमल इज एसोसिएटेड विथ थंडाइक एक्सपेरिमेंट कार थिला डग क्याट रैट ना सिंपाजी हम टिके पूर्व कही थंडाइक क्या उपर करथिले ना थंडाइक परीक्षा करथिले क्याट उपरे क्याट माने बिल्ली उपरे परीक्षा करथिले थंडाइक तांकर कौन थिला ट्रायल एंड एरर तांकर थ्योरी कौन थिला ट्रायल एंड एरर से क्या करथिले ना बिल्ली उपरे परीक्षाटा करथिले नुहे कि तापर कौन जोटा देखा डग आम टिके पूर्व क्वेश्चन देखले डग थिला पावलोव थिला कौन डग पावलोव थिला डग रियाक्ट जोटा मूषा थिला स्किनर टिके पूर्व डिस्कसन कर 1 नंबर स्किनर थिला कार आ गोटे थिला टॉलमन तांका परीक्षा भी से व्यवहार करथिले काकू ना रियाक्ट को के टॉलमैन है कहार ना क्याट आ सिंपाजी थिला कार कोहलर जो कोहल वर्ग आम कर कोहलर इनसाइटफुल माने कौन अंतर्दृष्टि शिक्षा में व्यवहार करथिले कोटे ना इनसाइटफुल लर्निंग भी व्यवहार करथिले कि ना सिंपाजी कि ना कोहलर करथिले ताले हमर एटे थंडाइक एक्सपेरिमेंट कहार थिला से क्याट ऊपर ही करथिले। क्वेश्चन बहुत इजी अछि। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज डेवलप बाय व्हिच साइकोलॉजी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में बुझिथिले ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहार थिला टिके पूर्व कहना बीएफ स्किनर
ଏହା ସହିତ କ'ଣ ଅପରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଠି ସ୍କିନର ବାକ୍ସ ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ ବାକ୍ସଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁଟା କୋହଲର ରହିଲେ ଓଲ୍ଫଗ୍ୟାଙ୍ଗ କୋହଲର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଥିଲା ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେନି ସିମ୍ପାଜି ଉପରେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିଲା ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତାର ହଠାତ୍ ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ମୂଳ କଥା। ମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏସେରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛେ, ଏସେରେ ଭାଗ ନେଇଛି, ଆମକୁ କୁହାହେବ ଏବେ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ହେଉଛି କି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ନା ତୁମେ ବନ୍ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ କି ହଁ ବନ୍ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ରଚନା କରିକି ଲେଖା। ଆମକୁ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ଟେ ଦିଆଯିବ, ଆମେ 10 ଜଣ ଅଛେ, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେମ୍ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖିବେ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ତାଠାରୁ ଭଲ ରଖିବୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ତାଠାରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ବି ହେବ। ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି ପୁରସ୍କାର ଥିବ, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଆମେ ତାଠୁ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ନେବା। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଠି ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦିଆହେଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ବନ୍ୟା ଉପରେ ରଚନା ଲେଖ। ସମାଧାନ କ'ଣ ଆମେ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲେଖିଲେ, ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ହଠାତ୍ କିନା ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆସିଲା। କାହାର ଥିଲା? ନା ଏଇଟା ଥିଲା କୋହଲବରଙ୍କର ଥିଲା, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ଟୋଲମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଟୋଲମାନଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ଏନୁଆ ଟୋଲମାନଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ଲ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହେଲା। ଲ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା ଯାହାର ଟୋଲମାନଙ୍କର ଥିଲା। ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମାନସିକ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବା ଏହାର ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ବୋଲି କିଏ ନା ଟୋଲମାନ କହୁଥିଲେ, ହେଲା। ପାଭଲଭଙ୍କର ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପାଭଲଭ କାହା ଉପରେ କରିଥିଲେ? ପାଭଲଭଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି। ସେ କୁକୁର ଘଣ୍ଟି ଉପରେ କରିଥିଲେ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି CCT, ହେଲା। ସେ କୁକୁର ଉପରେ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବୁଝିଲା ଅପରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ଥିଲା BF ସ୍କିନର। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେମୋରି କ୍ଲୁ ଫର୍ କୋହଲର ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? କେତେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏବେ ଟିକେ ଏଇ 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ସବୁ ଆନ୍ସର ହିଁ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଅଛି ଡଗ୍ ବେଲ୍, ନା କ୍ୟାଟ୍ ପଜଲ ବକ୍ସ, ନା ରିଆଟ୍ ସ୍କିନର ବକ୍ସ, ନା ସିମ୍ପାଜି ପ୍ଲସ୍ ବାନାନା ପ୍ଲସ୍ ଟି। ଆମେ 4 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା। ମାନେ ଦେଇଛି କ'ଣ ମେମୋରି କ୍ଲବ୍। ମେମୋରି କ୍ଲବ୍ ମାନେ ଆସିଲା କାହାର? ନା କୋହଲବରଙ୍କର ଆସିବ ମେମୋରି କ୍ଲବ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ଚିହ୍ନ। ଏହା କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏଇଟା କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ପାଭଲଭଙ୍କର କ'ଣ ନା ଡଗ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍। ଇଏ କିଏ? ପାଭଲଭ ଥିଲେ। ପାଭଲଭଙ୍କର ଥିଲେ ଡଗ୍ ଆଉ ବେଲ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ପଜଲ ବକ୍ସ ଥିଲେ। କ୍ୟାଟ୍ ପଜଲ ବକ୍ସ କ'ଣ ନା ଥର୍ନଡାଇକର ଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? EL ଥର୍ନଡାଇକ ଥିଲା ଗୋଟେ ନା କ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ପଜଲ ବକ୍ସ। ରିଆଟ୍ ସ୍କିନର ବକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ରିଆଟ୍ ସ୍କିନର ବକ୍ସ ମାନେ କିଏ? ଇଏ ଆସିବ ଯେଉଁ ଟୋଲମାନଙ୍କର ଆସିବନି କି? ରିଆଟ୍ ଆଉ ସ୍କିନର ବକ୍ସ ଆସିବ ଟୋଲମାନଙ୍କର ଆସିବ। କାହାର? ମୁଁ କହିନଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଟୋଲମାନଙ୍କର ଥିଲା, ସିଏ ବି ରିଆଟ୍ ଉପରେ କରିଥିଲେ, ନା କିଏ? ଟୋଲମାନ। ସିମ୍ପାଜି ବାନାନା ଷ୍ଟିକ୍। ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଜି ବାନାନା ଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ହେଲା। ସ୍କିନର ଆଉ ଟୋଲମାନ ଏଇ 2 ଜଣ କରିଥିଲେ ରିଆଟ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପାଜି ବାନାନା ଷ୍ଟିକ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହା କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କୋହଲବର ସିମ୍ପାଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ସର ବି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା। EL ଏନୱାର୍ଡ ଟଲମନ୍ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ଏନୱାର୍ଡ ଟଲମନ୍ ମାନେ କେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଫେମସ୍ ଥିଲେ? କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ, ନା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନା ଅବଜରଭେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଆସିଲା ମାନେ ଥର୍ନଡାଇକ, ନୁହେଁ କି? EL ଥର୍ନଡାଇକ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଏନୱାର୍ଡ ଟଲମନଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ନା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ। କାହାର? ନା EL ଯେଉଁ ଟୋଲମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ, ହେଲା। କାରଣ ଏହା ଟୋଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହାକୁ ସାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଗୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଯେଉଁଟାକି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଇଲେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସରି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କେଉଁଟାକୁ କହିବା? କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଗୁପ୍ତ କ'ଣ? ଗୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି ବା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଗୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ନା କଣ୍ଡିସନିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ। ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲା? ନା ଏନୱାର୍ଡ ଟଲମନ୍ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି। କ୍ଲାସିକାଲ କ'ଣ ଲ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏହାକୁ ସାଇନ୍ ହେବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହେଲା। ସାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। କଗ୍ନିଟିଭ୍ କ'ଣ? ସାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହେଲା। ତାପରେ ଲ୍ୟାଟେଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା କେଉଁଟା? ଲ୍ୟାଟେଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏହା ଥିଲା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର। ତାପରେ ଅବଜରଭେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହାର ଥିଲା? ନା ଏଇଟା ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଥିଲା କେଉଁଟା? ନା ଅବଜରଭେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର କାହାର ଥିଲା? ମୁଁ କହିଛି ଥର୍ନଡାଇକଙ୍କର ଥିଲା, ହେଲା। ବୁଝିଲା। କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ କିଏ ଥିଲା? କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପାଭଲଭ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଛୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 6 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଦି ବୋବୋଡଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ କ୍ଲୁ ଫର୍ ହୋମ୍?
ବୋବୋଟଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କାହାର ଥିଲା? ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ନା କ'ଣ ଇଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ନା ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ନା ଇଭାନ ପାଭଲଭ? ବୋବୋଟଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ବୋବୋଟଲ୍ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଏ? ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା। ପିଲାମାନେ ଟିଭି ବା ସାମ୍ନାରେ ହିଂସା ଦେଖିଲେ ନିଜେ ହିଂସ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିବା କି ଆମେ ମାନେ ଟିଭିରେ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭଲ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ମନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଟିଭି ବୋଲି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି। ସେହିପରି ଛୋଟ ପିଲା ଉପରେ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କ'ଣ? ବୋବୋଟଲ୍। ସେ ନିଜେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯେ ପିଲାମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ମାନେ ମାନେ ଟିଭି ବା ସାମ୍ନାରେ ଯେକୌଣସି ହିଂସା ଆସିବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିବେ। କ'ଣ? ସେ ବୋବୋଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ଥିଓରି ଥିଲା। ତାପରେ ଇଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍। ବିଏଫ୍ ସ୍କିନରଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ଥିଲା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି। କାହାର ଥିଲା? ନା ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର, ସରି ଇଭାନ ପାଭଲଭଙ୍କର ଥିଲା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି। ବିଏଫ୍ ସ୍କିନରଙ୍କର ଥିଲା ଅପରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି। କାହାର? ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର। ଆଉ ପାଭଲଭଙ୍କର ଥିଲା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି। ତାହେଲେ ବୋବୋଟଲ୍ ଥିଲା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ଆନିମଲ୍ ଡିଡ୍ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ୟୁଜ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ ବକ୍ସ? ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ମାନେ କ'ଣ? ସ୍କିନର ବାକ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନେଇଥିଲେ? କାହା ଉପରେ ନେଇଥିଲେ? ନା ରିଆଟ୍, ମୂଷା ଉପରେ ନେଇଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ମୂଷା ଉପରେ ନେଇଥିଲେ। ନା କିଏ? ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର। ରିଆଟ୍ ଉପରେ ନେଇଥିଲେ। ଡଗ୍ ଉପରେ କିଏ ନେଲେ? ପାଭଲଭ ନେଲେ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ। କ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ନେଲେ। ରିଆଟ୍ ଉପରେ କିଏ ନେଲେ? ନା କିଏ? ସ୍କିନର ନେଲେ। କେଉଁଟା? ନା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ଥିଲା। ତ ଚିକେନ୍ କାହିଁ? ଚିକେନ୍ ନାହିଁ ହେଲା। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ଥିଲା ଇଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ଏହା କ'ଣ? ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରୟାସ ଓ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷଣ, ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ର ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭୁଲ ହଉ ବା ଠିକ୍ ହଉ, ଭୁଲରୁ ହିଁ ଠିକ୍ ହୁଏ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସିକାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଅପରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ଥିଲା ସ୍କିନରଙ୍କର। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂଷା, ପାରା ଉପରେ ବି କରିଥିଲେ ସେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପିଜନ୍ କହୁଛେ ହେଲା। ପାରା ଉପରେ ବି କରିଥିଲେ। ନା କିଏ? ନା ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର। ମୂଷା ଆଉ ପାରା, ମୂଷା ହେଲା। ଡଗ୍ ଉପରେ କ'ଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ପାଭଲଭ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଲା ହେଲା। ଡଗ୍ ଉପରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେନ୍, ଏହା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋବୋଟଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସେ ୟାଙ୍କର କ'ଣ? ହେନ୍ଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ହେନ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଚିକେନ୍ କାହିଁ? ହେନ୍ ଆସିବ ନା ଚିକେନ୍ ନାହିଁ। ତ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ଇଜ୍, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଅଛି, ଆନ୍ସର ସବୁ ତଳେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଦେଖିଦେବେ। କ'ଣ? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁମ୍? ଓଲ୍ଫଗ୍ୟାଙ୍ଗ କୋହଲର ନା ଇଏଲ୍ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ନା ଏଡୱାର୍ଡ ଟୋଲମନ୍ ନା ଇଭାନ ପାଭଲଭ? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ନା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ହିଁ ଥିଲେ କି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍, ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଓ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷଣ। ଭୁଲ ଶିକ୍ଷଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ ହଉ ପଛେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେ ବିଲେଇ ଉପରେ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖିଛେ ସେ କ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏ ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ। ଓଲ୍ଫଗ୍ୟାଙ୍ଗ କୋହଲର କାହା ସହିତ? ନା ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହାର ଥିଲା? ନା କ'ଣ? କୋହଲରଙ୍କର ଥିଲା। ତାପରେ ଟୋଲମନଙ୍କର ଥିଲା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା ଟୋଲମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ। ଇଭାନ ପାଭଲଭ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ଥିଲା। କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ଆନିମଲ୍ ଇଜ୍ ଶୋ ଅଣ୍ଡର ଟୋଲମ୍ୟାନ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଅଣ୍ଡର ଟୋଲମ୍ୟାନ୍ ମାନେ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲେ? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ? ସେ କିଏ? ଟୋଲମନ୍ କାହା ଉପରେ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁଟା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ। ଚିକେନ୍ ନା ମଙ୍କି ନା ରିଆଟ୍ ନା କ୍ୟାଟ୍ସ? କାହାର? ଟୋଲମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ନା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ରିଆଟ୍ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ସି। ଟୋଲମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହୁଏ ମୂଷା ମାନେ ରିଆଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମଜ୍ ବକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ମାନେ କ'ଣ? ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭୁଲେଇ ଭିତରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିଏ? ଯେଉଁଟା କିଏ? ନା ଟୋଲମ୍ୟାନ୍। କେଉଁଠି? ନା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ମଙ୍କି ହେବନି, ମଙ୍କିର ସ୍ଥାନରେ ଚିକେନ୍ ନାହିଁ। କ୍ୟାଟ୍ ତ ନାହିଁ, କ୍ୟାଟ୍ ଥିଲା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ର ଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଅବଜରଭେସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଆନିମଲ୍? ଅବଜରଭେସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କାହାର ଥିଲା? ନା ଯେଉଁଟାକି ସେ କାହାର ଥିଲା? ଅବଜରଭେସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅନୁକରଣ କରିବା। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ମଙ୍କି। ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମଙ୍କି ମାନେ ଯିଏକି କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ମଣିଷ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆଖିଟା କ'ଣ? ଯଦି ମଣିଷ ଆଖି ତରକାରୀ କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ କ'ଣ? ବଣ ମଣିଷ ଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ମଣିଷ ହେଲେ ନା ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍କି ଉପରେ ସେ କରିଥିଲେ ହେଲା। କେଉଁଟା ଥିଲା? ମାନେ ଅବଜରଭେସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଙ୍କି ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥିଲା।
ଯେ କେଉଁଟା ଅବଜରଭେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ହିଁ ଥିଲା। ଏହାର କହେ ମଙ୍କି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରବାଦ ନାହିଁ ମଙ୍କି ସି ମଙ୍କି ଡୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ କ'ଣ ଅଛି ମଙ୍କି ସି କ'ଣ ମଙ୍କି ଡୁ, ମଙ୍କିକୁ ଦେଖ ମଙ୍କିଠୁ ଦେଖିକି ଶିଖ, ଯେ ମଙ୍କି ଯାହା କରୁଛି କର ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ରିଆଡ୍ ତ ଥିଲା କାହାର ସ୍କିନରଙ୍କର ଥିଲା ବା ଟୋଲମାନଙ୍କର ଥିଲା, କ'ଣ ରିଆଡ୍ ଥିଲା। ଡଗ୍ ତ ଥିଲା ପାଭଲଭଙ୍କର ନୁହେଁ କି। ସିମ୍ପାଜି ଥିଲା କୋହଲରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣରେ, ଯେଉଁଟା ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 11 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। 11 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଡବଲ୍ PDF ହେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ମେମୋରି କ୍ଲ୍ୟୁ, କ'ଣ କ୍ଲ୍ୟୁ ଫର୍ ଇଭାନ୍ ପାଭଲଭ୍ ଥିଓରି। ଇଭାନ୍ ପାଭଲଭ୍ଙ୍କ ଥିଓରିରେ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୟାଟ୍ ପଜଲ୍ ବକ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ନା ଡଗ୍ ବେଲ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ନା ଆନିମାଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ରୁଟ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ନା ବୋବୋଟଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ 11 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କି ପାଭଲଭ୍ ଥିଓରି ଆସିଲା ମାନେ କାହାର ହେଇଯିବ? ପାଭଲଭ୍ ଥିଓରି ଆସିଲା ମାନେ ହେଇଯିବ କାହାର? ପାଭଲଭ୍ କାହା ଉପରେ ନେଇଥିଲେ? କ'ଣ ଡଗ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଉପରେ ନେଇଥିଲେ ନୁହେଁ କି। ପାଭଲଭ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? କ'ଣ କ୍ୟାଟ୍ ପଜଲ୍ ବକ୍ସ। କ୍ୟାଟ୍ ପଜଲ୍ ବକ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ବୋବୋଟଲ୍ ଆମେ ଟିକେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଟୋଲମାନଙ୍କର ଥିଲା ନୁହେଁ କି। ଆନିମାଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ହେବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଡଗ୍ ଆଉ ବେଲ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋବୋଟଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା କାହାର ଥିଲା? ନା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଥିଲା। କେଉଁଟା? ନା ବୋବୋଟଲ୍ଟା ଥିଲା। ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ବୋବୋଟଲ୍ଟା ଥିଲା। ଆଉ ଆନିମାଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଟୋଲମନ୍, ଯିଏକି ମୂଷା ଉପରେ କରିଥିଲେ। କାହାର? ଟୋଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ବା ଟୋଲମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା। ସେ ର୍ୟାଟ୍ ଉପରେ କରିଥିଲେ, ସେ ମୂଷା ଉପରେ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ମ୍ୟାପ୍ର ବି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପାଭଲଭ୍ ଥିଓରିକୁ କେମିତି ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ବୋଲି, ଏଇଟା ଡଗ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ମାନେ କୁକୁର ଆଉ ତାର ଘଣ୍ଟି। ପାଭଲଭ୍ କୁକୁର ଓ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାର ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖ OTTରେ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ଦେଇଥିବା ପେଡାଗୋଜି, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ହେଲା। ଥିଲା କାହାର? ନା ପାଭଲଭ୍ଙ୍କର ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ କ୍ୟାଟ୍ ପଜଲ୍ ବକ୍ସ ଥଣ୍ଡାଇକ୍ କହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବୋବୋଟଲ୍ ବିଲେଇ ଉପରେ କରିଥିଲେ ହେଲା। ବୋବୋଟଲ୍ ବିଲେଇ ଉପରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଟୋଲମନ୍ କହିଦେଇଥିଲି, ସରି ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ବୋବୋଟଲ୍ ଉପରେ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ପଜଲ୍ ବକ୍ସ ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ବୋବୋଟଲ୍ ଉପରେ ବି କରିଥିଲେ। ହଁ ବୋବୋଟଲ୍କୁ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର କହିଥିଲି ବୋଧେ, ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ଥିଲା ବୋବୋଟଲ୍, ଠିକ୍ କହିଥିଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୋବୋଟଲ୍ ଥିଲା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା, ଥଣ୍ଡାଇକ୍ଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍। କ୍ୟାଟ୍ ପଜଲ୍ ବକ୍ସ ଥିଲା ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା। ବୋବୋଟଲ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଟୋଲମନ୍ଙ୍କର ଥିଲା। ସରି ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା, ଖାଲି ଟୋଲମନ୍ ମୋର ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଥିଲା ବୋବୋଟଲ୍। ତାପରେ ଓଲ୍ଫଗ୍ୟାଙ୍ଗ କୋହଲର ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି। କ'ଣ କୋହଲରଙ୍କର କେଉଁଟା? କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହେଁ କି। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ନୁହେଁ, କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ନୁହେଁ କି। କଗ୍ନିଟିଭ୍କା ଉପରେ କିଏ ଥିଲେ? ପିଆଜେଟ୍ ଥିଲେ। କ'ଣ ପିଆଜେଟ୍, ଯେଉଁଟା ପିଆଜେଟ୍ ତାଙ୍କ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା। SAP, ଏସ୍ରେ ଥିଲା କ'ଣ ସେନ୍ସରି ମୋଟର୍ସ, ପିରେ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍, ସିରେ ଥିଲା କ'ଣ କଂକ୍ରିଟ୍, ଏଫ୍ରେ ଥିଲା ଫର୍ମାଲ। କାହାର ଥିଲା? ନା ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା। ତାହେଲେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ କିଏ ଥିଲେ? ପିଆଜେଟ୍, ଟୋଲମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣ କିଏ ଥିଲେ? ପିଆଜେଟ୍। ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଲେଖିଦେବା। କଗ୍ନିଟିଭ୍ରେ କିଏ ଥିଲା? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପିଆଜେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲେ? ଟୋଲମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରୁନର। ଏଇ 3 ଜଣ କିଏ ଥିଲେ? ନା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଥିଲେ। ଯାହା ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ମାନେ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ। କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି କାହାର ଥିଲା? କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଲା ପାଭଲଭ୍ଙ୍କର, ସେ କୁକୁର ଉପରେ କରିଥିଲେ ପାଭଲଭ୍ ହେଲା। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗଲେ ଇଏ 3 ଜଣ ଗଲେ। ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି, ଅପରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ଥିଲା କୋହଲରଙ୍କର ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଠାତ୍ ଆସିବ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା। ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି କାହାର ଥିଲା? ଏଇଟା BF ସ୍କିନର। କେଉଁଟା? ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା 13 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 13 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ଲୁ ଫର୍ ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ଥିଓରି ହେଲା। ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ଥିଓରି କାହା ଉପରେ ଥିଲା? ପୁରା ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୟାଟ୍ ପଜଲ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଥିଲା ନୁହେଁ କି। ର୍ୟାଟ୍ ସ୍କିନର ବକ୍ସ ନଥିଲା, ଡଗ୍ ବେଲ୍ ନଥିଲା, ସିମ୍ପାଜି ବାନାନା ଷ୍ଟିକ୍ ନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମନେ ରଖିବାର ଚାବି କ'ଣ? ନା କ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଜଲ୍ ବକ୍ସ ନୁହେଁ କି, ଯେଉଁଟାକି ବିଲେଇ ଆଉ ପଜଲ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଥିଲା। ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା କୁକୁରକୁ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିକି
ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର। ଭୋକିଲା ବିଲେଇକୁ କୁକୁର ଥିଲା ପାଭଲଭ। ମାନେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ବିଲେଇକୁ ଗୋଟେ ପଜଲ ବକ୍ସରେ ରଖିଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଭୋକିଲା ଅଛି ମାନେ ସେ କେମିତି ମାଂସଟାକୁ ଖାଇବ ହେଲା। ମାନେ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର। ମାନେ ସେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ପରୀକ୍ଷା ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍କିନର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସ୍କିନର କରିଥିଲା ରିଆଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଡଗ୍ ଥିଲା କାହାର ନା ଡଗ୍ ଥିଲା ପାଭଲଭଙ୍କର ଥିଲା ହେଲା। ସିମ୍ପାଜି ଥିଲା କୋହଲବର୍ଗର ଥିଲା। କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମେ ସେମିତି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଆସୁନି ଆମେ ସେ ଟପିକ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା, ଏଟା ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଶିଖିବା ହେଲା। ଏଟା କ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ପଜଲ ବକ୍ସ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆନିମଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ରୁଟ୍ସ ଇଜ୍ ଦ କ୍ଲୁ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ଥିଓରି। ଆନିମଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ରୁଟ୍ସ ଏଟା କାହାର ଥିଓରି ଥିଲା? ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ନା ଟୋଲମନ୍ ନା ସ୍କିନର ନା କୋହଲବର୍ଗର ଥିଲା? ନା ଆନିମଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ରୁଟ୍ସ। ଆନିମଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ରୁଟ୍ସ ଆସିଲା ମାନେ କାହାର ନା ଟୋଲମନଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ଏଡୱାର୍ଡ ଟୋଲମନ୍ ମାନେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୁଲଭୁଲେଇଆ ମାନେ କ'ଣ ମେଜ୍ ଯେଉଁଟା କହିବା ଭୁଲଭୁଲେଇଆ ହେଲା। ମେଜ୍ କିଏ ନା ଟୋଲମନ୍ ହେଲା। ମାନେ ଏଡୱାର୍ଡ ଟୋଲମନ୍ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ସେ କରିଥିଲେ ନା ରିଆଟ୍। ଫାଇଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଖୋଜିବା ହେଲା। ମେଜ୍ରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା କ୍ଷମତା। ଲ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାହାର ଥିଲା କ'ଣ ଲ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହାର ଥିଲା? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି ଟୋଲମନଙ୍କର ଥିଲା ହେଲା। ଉପରେ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ମାନେ ଖୋଜିବା କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ମାନେ ଖୋଜିବା, ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। କିଏ ଟୋଲମନ୍ କାହା ଉପରେ କରିଥିଲେ ନା ରିଆଟ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲେ। କେଉଁଟା ନା ମେଜ୍ରେ କରିଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ହଁ। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଥିଲା ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁଟା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ କରିଥିଲେ। ସ୍କିନରଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ଯେଉଁଟା ମୂଷା ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ଉପରେ ପାରା ଉପରେ କରିଥିଲେ। ମୂଷା ଆଉ ପାରା ଉପରେ କରିଥିଲେ। କୋହଲବର୍ଗର ଥିଲା ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେ ସିମ୍ପାଜି ଉପରେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆମର ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମନେ ରହିଯିବ ଯେ କାହାର କେଉଁ ଥିଓରି ଥିଲା ଆଉ କିଏ କାହା ଉପରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ମାନେ କାହାର ମାନେ କ'ଣ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଯାହାର ଥିଓରି ଥିଲା ମାନେ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ତ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଇଫ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଏ ସିମ୍ପାଜି। ସିମ୍ପାଜି କାହାର ଥିଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଛେ। କ'ଣ ଇଫ୍ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକ୍ସ ମାନେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରେ ଯେ ସିମ୍ପାଜି କାହାର ଥିଲା ରିମେମ୍ବର ମାନେ ମନେ ପକାଅ। କାହାର ଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଓଲ୍ଫଗାଙ୍ଗ କୋହଲବର୍ଗର ଥିଲା। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। କାହାର ଥିଲା ନା ଏଇଟା ହେଲା କୋହଲବର୍ଗର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କାହା ଉପରେ ସେ କରିଥିଲେ ନା ସିମ୍ପାଜି ଉପରେ କରିଥିଲେ। ପାଭଲଭ କାହା ଉପରେ କରିଥିଲେ? ପାଭଲଭ କରିଥିଲେ କୁକୁର ଉପରେ। ପାଭଲଭ କରିଥିଲେ କୁକୁର ଉପରେ ମାନେ ଡଗ୍। ତାପରେ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର କରିଥିଲେ ମୂଷା ପାରା। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଓ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଥିଲା ମଣିଷ ପିଲା ବା ବୋବୋଡଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ବୋବୋଡଲ୍ ଥିଲା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା। ତାହେଲେ କ'ଣ ସିମ୍ପାଜି ହେଇଗଲା କୋହଲବର୍ଗର ହେଇଯିବା। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ହେଉଛି ବେଲ୍ ଆଜ୍ ଏ କି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା ମାନେ କାହାର ନା ମାନେ ବେଲ୍ କି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଇଜିଟି ହେଲା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରିର ଥିଲା ହେଲା। କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରିର ଥିଲା। କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ କିଏ? ପାଭଲଭ ଥିଲେ ନୁହେଁ କି? କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲେ ପାଭଲଭ ହେଲା। ମାନେ ସେ କ'ଣ ସେ ଘଣ୍ଟିକୁ କ'ଣ ମାନେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଏକ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ନେଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟି ଏଇଟା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ରେ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କୁକୁରକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି। ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ମାନେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଲିଂ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ମାନେ ଫୁଡ୍ ଫେଲେନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ଘଣ୍ଟି ନୁହେଁ। କାହାର ଥିଲା? ଯେଉଁ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂର ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଘଣ୍ଟିଟା ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଘଣ୍ଟି ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା କଦଳୀ ପାରିବା ଥିଲା ନୁହେଁ କି ବୁଦ୍ଧି ଘଟାଇକି ଗୋଟେ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି। ତାପରେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା କ'ଣ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଥିଲେ ବା ଟୋଲମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲେ ତାର ୟା ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାହା ସହ? ବେଲ୍ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ। ତାପରେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ପିଆଜେଟ୍ ଥିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। କ'ଣ ଏଇଟା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ସହ କ'ଣ ବେଲ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ହେବ। କିଏ ଥିଲେ ନା ପାଭଲଭ ଥିଲେ। କୁକୁର ଆଉ ଘଣ୍ଟି କାହାର ଥିଲା? ଡଗ୍ ଆଉ ବେଲ୍। ଏଇଟା କାହାର ଥିଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ପାଭଲଭଙ୍କର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 17 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ପ୍ରପୋଜ ହୁଇଚ୍ ଫେମସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି। ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ପ୍ରପୋଜ ହୁଇଚ୍ ଫେମସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି। ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କେଉଁଟା ଫେମସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର କେଉଁ ଥିଓରିଟା ଥିଲା? ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଅବଜରଭେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ
ନୁହେଁ କି ବାନ୍ଦୁରା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ନକଲ କରି ଶିଖିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼ିବି କି ମୋର ଏଇ ଖାତା ଥିବ, ସେମାନେ କହିବେ ଆମର ସେଇ କଲର୍ ଖାତା ଦରକାର। ଆମର କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିବି ରେଡ୍ କଲର୍ ପେନ୍, ସେ କହିବେ ଆମେ ଦେଖିକି ରେଡ୍ କଲର୍ ପେନ୍ ଆମର ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ବି ଦରକାର, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖି ସିଏ ଅନୁକରଣ କରି ପଢ଼ିବେ, କାରଣ ବଡ଼ଠୁ ସାନ ଶିଖନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ତ ଭୁଲ କରି ଶିଖିବା, ସେଇଟା ଗଲା ମାନେ ଦେଖି ଦେଖିକି ଶିଖିବା, ଯେଉଁଟା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରି ଶିଖିବା। ବଡ଼ ଯାହା କରିବେ ସାନ ବି ସେୟା କରିବେ। ଆମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ବଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଭଲସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖି ଆମଠୁ ବି ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅବଜର୍ଭେସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହାର ଥିଲା ନା ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଓରି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କରିକି ଶିଖିବା କାହାର ଥିଲା, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ଥିଲା, ନୁହେଁ କି? କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହାର ଥିଲା ନା ଟୋଲମ୍ୟାନ୍ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର ଥିଲା। ଟୋଲମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର ଥିଲା କେଉଁଟା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥ୍ୟୋରି କାହାର ଥିଲା ନା ସ୍କିନର କରୁଥିଲା, ଯିଏକି ମୂଷା ଉପରେ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 18 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କିନର ବକ୍ସ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍। ସ୍କିନର ମାନେ କ'ଣ? ସ୍କିନର ମାନେ ହିଁ ର୍ୟାଟ୍ ମୂଷା, ନୁହେଁ କି? ମୂଷିକରାଜ, କ୍ୟାଟ୍ ଡଗ୍ ଚିକେନ୍, କିଛି ହେବନି ହେଇଯିବ କ'ଣ ର୍ୟାଟ୍। 18 ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଦେଖିବା ର୍ୟାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍କିନର ତାଙ୍କ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ମୂଷାକୁ ରଖି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? କ୍ୟାଟ୍ ବିଲେଇକୁ ଥଣ୍ଡାଇ କରିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର କହିଛି ବିଲେଇ ଥିଲା ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର, ହେଲା। କୁକୁର ଡଗ୍ ଥିଲା ପାଭଲଭଙ୍କର, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଟେବୁଲ୍ ଆଉ ହାର୍ନେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିଏ ନା ପାଭଲଭ ଡଗ୍କୁ। ଚିକେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନାହିଁ, କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ ନାହିଁ କାହାର ସ୍କିନର ବକ୍ସରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ୟାଟ୍ ଥିଲା ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର ଆମେ ଥିଲା ଜାଣିଛେ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ର୍ୟାଟ୍। ମୁଁ 18ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି। ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆମର 36 ମାର୍କ ଆସୁଛି। କେତେ ମାର୍କ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆସୁଛି ଇଜିଟ୍ରେ? 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଧେ ଆସୁଛି କି 24ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ 36 ମାର୍କ। 24ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଧେ, ତ ମାର୍କ ହେଲା 36। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ସ୍କିପ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇ 18ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଆମର ପେଡ଼ାଗୋଜି କେତେ 24ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତା ମାର୍କ ହେଲା 36। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କ'ଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍, ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଭୁଲ ହଉ ପଛେ ଆମେ ଶିଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି କଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାନି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ PDF ସହ ଆନ୍ସର୍ ତ ତଳେ ମେନସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫ୍ରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ବି ଆସିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।